परम शांति। मैं आज थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि क्या इस ब्रह्मांड का रचयिता निराकार शिव पर ब्रह्म परमेश्वर क्या इस ब्रह्मांड को साकार मृत्युलोक बनने से रोक नहीं सकता था? मृत्युलोक बनने से पहले नहीं रोक सकता था कि मृत्युलोक ना हो? क्योंकि मृत्युलोक ना हो तो निराकारी दुनिया और आकारी दुनिया, माना परम धाम और आकारी दुनिया, मतलब ऊपर की सूक्ष्म हो, सूक्ष्म दुनिया हो, तीन तत्वों वाली दुनिया हो, मगर स्थूल पांच तत्वों की दुनिया ना हो, ऐसा क्या शिव चाहे तो नहीं रोक सकता था? ऐसा स्थूल दुनिया बना के उसको क्या मिला, क्या फायदा? स्थूल दुनिया मृत्युलोक बना के आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, फिर बहुत दुखी होती हैं, फिर 4 युग पूरा होने पर उसको अर्ध प्रलय करना पड़ता है, फिर प्रलय करना पड़ता है, फिर कल्प प्रलय करना पड़ता है, फिर महाकल्प प्रलय, फिर महाशिव महाकाल प्रलय करता है। तो ये सब चीज़ें क्या शिव नहीं रोक सकता था कि ये बस तो ये ब्रह्मापुरी से 7 परम पुरुष निकाले थे, 7 परम लोक हो, परम तत्वों की दुनिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तत्वों की दुनिया हो, इससे नीचे स्थूल 5 तत्वों की दुनिया ना बने। उसके उसके लिए वो चाहे तो प्रबंध नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था। मगर ऐसा क्यों नहीं सोचा? ऐसी स्थूल दुनिया हर ब्रह्मांड में, जो है गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, तो हर सोलर सिस्टम जहाँ है वहाँ ग्रह है, उपग्रह है, तो हर जगह मनुष्य है, स्थूल जगत है। मनुष्य माना स्थूल जगत, 5 तत्वों की दुनिया, सूक्ष्म जगत भी है, हर कोई ब्रह्मांड में परमधाम भी है। तो क्या निराकारी आकारी दुनिया से स्थूल जगत में बनाने का उसका मकसद क्या है? वो तो ऑटोमेटिक बनती है, कोई वो बनाता तो नहीं है। कोई शिव भी वो निराकारी से आकारी हो तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति कराती रहती है, मगर वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं रोक सकता, वो ना रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर निराकार के अंदर भी एक रिकॉर्डेड चीज होती है। निराकार के बाहर का जो आवरण होता है, लाइट के ऊपर जो माइट होती है, जिसको हम निराकार की शक्ति कहेंगे। जैसे आकारी में शिव की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, इसी तरह निराकार की ऊपर का आवरण है, उसके अंदर हमेशा एक रिकॉर्डेड चीज रहती है। अगले ब्रह्मांड में भी उसने जो ब्रह्मांड रचा था तब ऐसा ही मतलब रचा था। भले आत्माओं का अलग अलग डिजॉल्व हो जाती हैं, फिर दोबारा बनती, मगर आत्मा अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं वही हुबहू ब्रह्मांड की आत्माएं हो ही निकलती नहीं, मगर ब्रह्मांड को एक एक टाइम होता है कि ब्रह्मा का 100 साल तक ब्रह्मांड चलेगा। पहले ब्रह्मा के 2 साल में ऐसा होगा, 10 साल में ऐसा होगा, 20 साल में, ब्रह्मा के 20 साल में ऐसा होगा, वो सब रिकॉर्डेड होता है। तो वो रिकॉर्डेड चीज जब वो महाकल्प प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर जब भस्म करता है, तो उसके अंदर रिकॉर्डेड चीज कहाँ रहती है कि ये दोबारा वो फिर असली फॉर्म में मूल रूप में आएगा, फिर दोबारा सर्जन करेगा, दोबारा ब्रह्मांड बनाएगा, वो और वही निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। तो वो तो अनेक बार कर चुका है। महाशिव के प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। तो समझो कि महाशिव की एक पल, तो महाशिव का समझो 10,000 साल होता है, महाशिव का 10,000 साल होता है, तो ब्रह्मा ने कितनी बार ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन किया? मतलब शिव ने, निराकार शिव ने ब्रह्मांड को कितनी बार सर्जन विसर्जन किया होगा? कितनी बार सर्जन विसर्जन? तो हूबहू वही उसके अंदर एक हैबिट पड़ी है, और कोई हैबिट नहीं है उसके अंदर, संस्कार ही नहीं है दोबारा कि भाई मैं साकार लोक में ना बनाऊं। वो तो साकार फिर बनता है, साकार लोक भी अर्ध प्रलय प्रलय साकार लोक में होता है, फिर उसको पता है, तो वो डायरेक्शन नीचे आदि शक्ति के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा डायरेक्शन ऑटोमेटिक होता है, तो वो देता ही रहता है। तो वो डायरेक्शन कहाँ से आते हैं? निराकार शिव से आते हैं। सारी ब्रह्मांड चलाने की शक्ति निराकार से आते हैं। निराकार शिव में निराकार शक्ति होती है, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति, कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्या करना है, समय पूरा ब्रह्मा का 100 साल में क्या क्या, तो निराकारी आकारी साकारी कब तक चलेंगे, अर्ध प्रलय प्रलय कब, वो सब ऊपर से डायरेक्शन सूक्ष्म रूप में
आकारी शिव को और आकारी शिव आकारी शक्ति को और शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। उसके अंदर वो बनाने का संस्कार ही नहीं है। हम दोबारा कैसी अलग तरह से ब्रह्मांड बनाएं, ऐसा ब्रह्मांड ना बनाएं, साकार ना हो, ऐसा उसके अंदर संस्कार ही नहीं। वो संस्कार कहते हैं जन्मों जन्मों के हैं ना, मनुष्य को कहते हैं जन्मे जन्मा का संस्कार है। तो वो शिव के अंदर, निराकार शिव के अंदर जब से भी पूरा महाशिव ने शिव रचा है तब से वही संस्कार है, वही ब्रह्मांड सर्जन करता है, वही विसर्जन करता है, वही ब्रह्मांड उसी तरह चलता है और उसी तरह ही सर्जन विसर्जन उसी तरह ही ब्रह्मांड चलता है। बेहिसाब समय सर्जन विसर्जन चलता रहता है, बेहिसाब बार कई बार। तो इसी तरह महाशिव भी, अगर महाशिव को देखो तो वो उसकी रचना परम महाशिव ने की है, तो गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का। तो क्या महाशिव भी दोबारा अलग टाइप से नहीं गैलेक्सी बना सकता? तो कई अलग अलग टाइप की गैलेक्सियां मिली हैं, दूसरी गैलेक्सी अलग अलग टाइप की मिली है, मगर सब अलग अलग तरह से बना सकते हैं। चाहे तो महाशिव भी बना सकता है, शिव भी बना सकता है, मगर उसके अंदर वो बनाने का नॉलेज या संस्कार या नॉलेज तो चाहिए ना। मैं ऐसे नहीं ऐसा बना महाब्रह्मांड बनाऊं, मैं ऐसे गैलेक्सी बनाऊं, मैं ऐसे यूनिवर्स बनाऊं। यूनिवर्स बनाने वाले परम महाशिव को भी अलग अलग टाइप का नॉलेज होना चाहिए। तो जो जैसे मल्टीवर्स बनाने वाले ने 2 बार विसर्जन करके सर्जन किया, तो तीसरी बार भी थोड़ी गलतियां बनाने में, अलग अलग टाइप बनाने में गलतियां हो जाती है, तो वाइंड अप करने के लिए फिर उसको मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसा मल्टीवर्स में फिर मृत्युलोक बन जाता है। तो बहुत अति गुह्य बातें हैं। मैं थोड़ा समझाना चाहता था बच्चों को, बेहद के बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे। क्या वो सब अपने संस्कार, जो क्रिएशन का संस्कार है, रचना का संस्कार है, अच्छी रचना ना बना सकता है? जहाँ स्थूल होता है वहाँ नहीं होता स्थूल होता। निराकारी और आकारी दुनिया हर कोई ब्रह्मांड में होती, तो क्या स्थूल बनाना जरूरी था? नहीं होता तो अच्छा होता, मगर ये बन गया तो ये तो सोचने वाली बात है। क्यों बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब ज्ञानी तो आत्मा है तो चलता है। चाहे कहेंगे भक्ति मार्ग वाले कहेंगे बना बनाया बन रहा ना, बनना न कोई, बस बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है बस। शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंतान ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, बन प्रतिपल महाशिव की एक बल में अनंतान ब्रह्मांड बनेंगे बिगड़ेंगे। जैसे गैलेक्सी में पूरे समझो कि अनंतान ब्रह्मांड है, तो बिगड़ जाएंगे, दूसरे ब्रह्मांड बन जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है। की परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ, ఈ బ్రహ్మాండం మృత్యులోకం అగుటకు కారణమేమిటి? కాకుండా ఉంటే ఎలా ఉండేది? అసలు మృత్యులోకం అనగా పంచతత్వాల ప్రపంచం తయారు కాకుండా ఆకారిగా నిరాకారిగా ఉంచాలనే సంకల్పం శివుడికి ఎందుకు కలగలేదు అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మరి బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత నిరాకారి శివుడు, నిరాకారి శివ్ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సాకారం మృత్యులోకంగా కాకుండా ఎందుకు ఆపలేదు? మృత్యులోకం తయారు కాకుండానే ఆపేసి ఉండగలిగితే మృత్యులోకమే కాదు. ఈ మృత్యులోకం కాకుండా ఉంటే అప్పుడు నిరాకారి ఆకారి ప్రపంచంగా ఈ బ్రహ్మాండం ఉండిపోతుంది. అనగా పరంధామము, దాని క్రింద ఉన్నటువంటి ఆకారి ప్రపంచం, 3 తత్వాల సూక్ష్మ ప్రపంచము ఉంటూ ఉంది. ఇక స్థూల పంచతత్వాల ప్రపంచం అనేది ఉండదు. మరి శివుడు ఎందుకు ఇలా కోరుకోలేదు, ఇలా కాకుండా ఎందుకు ఆపలేదు అనేటువంటి ప్రశ్న, ఆలోచన చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్థూల ప్రపంచం తయారు చేయటం వల్ల ఒరిగేదేంటి, లాభం ఏంటి అని అంటూ ఉంటారు. స్థూల ప్రపంచం మృత్యులోకంగా తయారవ్వటంతో మానవులు జన్మ మరణ చక్రంలోకి వచ్చేస్తూ చాలా దుఃఖీగా అయిపోతారు.
కాకుండా ఉంటే జన్మ మరణాలు లేవు, పంచతత్వాల ప్రపంచము లేదు, మృత్యువు లేవు, పుట్టుక ఉండదు, దుఃఖము లేనే లేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత దుఃఖీగానో ఉన్నదో. ఈ భూమి మీద 4 యుగాలు పూర్తవటంతో అర్ధప్రళయం జరుగుతుంది, మరలా ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది, మరలా కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాకల్ప ప్రళయము జరిగి శివుడు కూడా పూర్తిగా తన లోపలికి బ్రహ్మాండాన్ని ఇముడ్చుకుంటాడు. మహాశివుడు కూడా మహాకల్ప ప్రళయంలో మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంత బ్రహ్మాండాలని తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటాడు. మరి శివుడు కూడా ఇలా ఎందుకు ఆపలేకపోయాడు, మహాశివుడు కూడా ఎందుకు ఆపలేకపోయాడు అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది అందరికీ. బ్రహ్మపురి నుండి ఎప్పుడైతే శివుడు 7 పరం పురుషులను రచన చేశారు, ఆ పరం పురుషులు పరమతత్వాలుగా తోటి ఉన్నటువంటి శరీరదారులు, వీరితోటి 7 పరమలోకాలు తయారైనవి. ఎక్కువలో ఎక్కువ ఇది 3 తత్వాల ప్రపంచంగా ఉంది. ఇక దీని క్రిందకు వచ్చేటప్పటికి స్థూల ప్రపంచం, పంచతత్వాల ప్రపంచం. ఈ ప్రపంచం తయారు కాకుండా ఉంటే ఇలాంటి ఏర్పాటు ఎందుకు చేయలేదు శివుడు? ఈ ఆలోచన ఎందుకు చేయలేదు? ఇలా ఎందుకు చేయలేకపోయారు? ఇలా కాదనా, వాళ్ళకు చేత కాదనా, సంకల్పం లేదనా అని ఆలోచిస్తే గెలాక్సీ లోపల అనంత సోలార్ సిస్టమ్స్ అనగా బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్థూల ప్రపంచాలతో తయారైపోయినవే. ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అనగా ఏ సోలార్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. అన్ని బ్రహ్మాండాల్లోనూ మానవులు ఉన్నారు. స్థూల జగత్తుగా అయిపోయే ఉంది. మానవులు అంటేనే స్థూల జగత్తు, పంచతత్వాల ప్రపంచం. సూక్ష్మ జగత్తు అంటే 3 తత్వాల ప్రపంచం. ఏ బ్రహ్మాండంలో కూడా మరి అంతవరకే ఆగిపోలేదు. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ పరంధామం ఉన్నది, నిరాకారి ప్రపంచం ఉంది, ఆకారి ప్రపంచం ఉంది, స్థూల జగత్తు ఉంది. అసలు ఈ స్థూల జగత్తును తయారు చేయటంలో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? నిరాకారి ఆకారి నుండి స్థూల జగత్తుగా తయారు చేయటంలో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అని అడుగుతుంటారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అని అడుగుతారు. అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా తయారైపోయింది, ఎవరు తయారు చేయలేదు. ఏ శివుడిలో అయినా సరే, ఏ శివుడైనా కూడా నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయ్యి బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన చేయిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు వాళ్ళు ఆపలేకపోయారు? ఎందుకు ఆగలేదు? ఎందుకు ఆపలేకపోయారు అంటే ఎప్పుడైతే నిరాకారిగా ఉన్నటువంటి శివుడిగా రచించబడినప్పుడు, అంటే శివుడిని రచించారు కదా, ఈ రచించటంలోనే శివుడి యొక్క ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అనేది ఉండిపోయింది. నిరాకారం నుండి ఏదైతే ఆవరణ ఉన్నదో, బయట ఆవరణ మైట్ ఉంటూనే ఉన్నది. ఎప్పుడైతే నిరాకారి శివుడు లైట్ ఫ్లక్చుయేషన్ అయ్యి లైట్ మైట్గా ఆకారిగా నిరాకారి నుండి అయ్యారు, శక్తి బయటకు వచ్చేసిందో అప్పుడు సంస్కారాలు, ఈ రికార్డింగ్ అంతా బయటపడింది. ఆకారి శివుడి యొక్క శక్తి పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా నిరాకారి నుండి కూడా ఆవరణ ఉన్నది కదా, దాని లోపల ఎప్పుడూ కూడా రికార్డింగ్ అనేది ఒక వస్తువుగా ఉన్నది. రికార్డింగ్ అనేది ఉన్నది. వేరే బ్రహ్మాండంలో కూడా
ఏదైతే రచన చేశారో అది కూడా అలాగే ఉంది. ఇలా వేరే వేరే బ్రహ్మాండాలను ఈ బ్రహ్మాండాన్ని ఇలా చేయటంలో మరి వారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఉద్దేశం ఏంటి? భలే ఆత్మల్లో వేరువేరుగా డిజాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాయి, రచన జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఆత్మలు డిజాల్వ్ అయినప్పుడు, మళ్ళా రెండోసారి తయారైనప్పుడు వేరు వేరు ఆత్మలు రావటం అయితే జరుగుతూ ఉంది బ్రహ్మాండాల్లో. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు రావటం లేదు, సేమ్ ఒకే రకంగా బ్రహ్మాండము రచన చేయటం లేదు. ఈ బ్రహ్మాండానికి ఒక టైం అనేది రచయించినప్పుడు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. అంటే ఈ బ్రహ్మాండము బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల వరకు నడవాలి అని. ఫస్ట్ అయితే బ్రహ్మకు 2 సంవత్సరాల్లో ఎలా ఉంటుంది, 10 సంవత్సరాలు ఎలా ఉంటుంది, 20 సంవత్సరాలు ఎలా ఉంటుంది, 20 సంవత్సరాలు అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించాల. అందరిలో కూడా రికార్డింగ్ ఉన్నది. ఈ రికార్డింగ్ ఎప్పుడైతే మహాకల్ప ప్రళయంలో శివుడు సూర్యుడి లోపల ప్రవేశించి కాలాగ్నితోటి మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని దగ్ధం చేసి కాలాగ్నిలో భస్మం చేసినప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వారి లోపలే ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం డిజాల్వ్ అయిపోయింది, కానీ శివుడు మెల్ట్ అయిపోలేదు, కానీ బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయాడు. మళ్ళీ ఆ శివుడు మళ్ళా రచన చేసినప్పుడు ఈ సంస్కారం అనేది మూల రూపంలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రెండోసారి రచన చేస్తూనే ఉన్నారు. మళ్ళీ రెండోసారి బ్రహ్మాండాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా నిరాకారి ప్రపంచం, ఆకారి ప్రపంచం, సాకారి ప్రపంచం అనేక సార్లు తయారైపోయే ఉంది. ఇకపోతే మహాశివుడి యొక్క ప్రతి ఒక్క సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి. మహాశివుడికి 1 సెకండులో ఇలా జరుగుతూ ఉంటే మహాశివుడికి 10,000 సంవత్సరాలు అంటే ఎన్నిసార్లు లయ విలయాలు జరిగినాయి, ఎంతమంది మహాశివుళ్ళు లయమైపోయారు, ఎంతమంది శివుళ్ళు బయటకు వచ్చారు, ఎంతమంది శివుళ్ళు లయమైపోయారు ఆలోచించండి ఒకసారి. బ్రహ్మకు ఎన్నిసార్లు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని విసర్జన చేశారు. నిరాకారి శివుడు బ్రహ్మాండాన్ని ఎన్నిసార్లు విసర్జన చేశాడో. ఎన్నిసార్లు అంటే ప్రతిసారి కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రచన చేయలే. లోపల ఈ రచన చేసే విధానము ఒక హ్యాబిట్ లాగా వాళ్ళకు ఉండిపోయింది. ఇక వేరే హ్యాబిట్ లేదు వాళ్ళకి, ఇంకే పని లేదు, రచన చేయటం, ఎముడ్చుకోవటం. ఇది వాళ్ళ సంస్కారంగా తయారైపోయింది. లోపల సంస్కారమే ఉండిపోయిన కారణం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఇదే సంస్కారం లేకుండా ఉంటే నేను సాకార లోకాన్ని రెండోసారి తయారు చేయను అనుకునేవాడు. సాకార లోకం తయారు చేయకుండా ఉంటే ఇక అర్ధ ప్రళయాలు లేవు, మహాప్రళయాలు లేవు. సాకార లోకంలో ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఇది వాళ్ళకు తెలుసు. వారికి డైరెక్షను అనేది ఆదిశక్తి ద్వారా ఆది శివుడు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆదిశక్తి ద్వారా డైరెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నిరాకారి శివుడి నుండి వస్తుంది. బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని నడిపించేటువంటి నిరాకారి శక్తికి వెళ్ళిపోతూ, శక్తి నుండి ఆకారి శక్తికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. నిరాకారి శివుల్లో నిరాకారి శక్తి ఉంటుంది, పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించే శక్తి. ఎలా నడిపిస్తున్నారు, ఎలా నడిపించాలి, ఎప్పుడు నడిపించాలి, ఎలాగా ఎంతవరకు నడిపించాలి అనేది పూర్తిగా రికార్డింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది. బ్రహ్మ పూర్తి 100 సంవత్సరాలు అవ్వటంతో బ్రహ్మాండం మరి మహా కాలాగ్ని వచ్చేస్తుంది, ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. అయితే నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి ఇది ఎంతవరకు నడవాలి? ఇలా ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు, ఇక ఇవన్నీ ఎంతకాలం అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే
ఇక పైనుండి డైరెక్షను సూక్ష్మ రూపంలో ఆకారి శివుడికి, ఆకారి శివుడి నుండి ఆకారి శక్తికి, ఆకారి శక్తి ద్వారా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకి బ్రహ్మాండాన్ని ఇలా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. లోపల ఇది సంస్కారమే తయారు కాకుండా ఉంటే ఇక బ్రహ్మాండమే తయారయ్యేది కాదు. రెండోసారి వేరు విధానంగా బ్రహ్మాండం తయారు చేసేవాళ్ళు. ఈ బ్రహ్మాండం తయారు కాకుండా ఉంటే, సాకారం లేకుండా ఉంటే, దీని లోపల సంస్కారమే లేకుండా ఉంటే మానవులు తయారయ్యేది లేదు, జన్మ మరణాలు లేవు. అందుకే ఇది ఆటోమేటిక్గా సంస్కారం అనుసారంగా, డైరెక్షన్ అనుసారంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. మానవులకు కూడా జన్మ జన్మల యొక్క సంస్కారాలు ఏ విధంగా ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఈ శివుని రచన చేసినప్పుడు కూడా ఆయన లోపల సంస్కారం ఇదే ఉంది. అందుకే డైరెక్షన్ ఇవ్వటంతో ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చాడు. శివుడి లోపల, నిరాకారి శివుడి లోపల పూర్తిగా మహాశివుడు యొక్క సంకల్పం కూడా పడుతూ ఉంటుంది. మహాశివుడే కదా శివుని రచించింది. అప్పటి నుండి సంస్కారం తయారైంది, బ్రహ్మాండం రచన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇదే విసర్జన సర్జన అనేది. బ్రహ్మాండం ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంది. ఎన్నోసార్లు నడిచింది, ఎంతో సమయము కూడా ఈ బ్రహ్మాండం గడిచిపోయింది. బ్రహ్మాండానికి ఇన్ని కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంటే గెలాక్సీకి ఇంకెంత ఉంటుంది, యూనివర్స్కి ఎంత ఉంటుంది, మరి G1కి G2కి G3కి ఇంకెంతంత ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఈ విధంగా మహాశివుడిని చూసుకున్నా కూడా మహాశివుడు కూడా తన రచన పరం మహాశివుడు చేసినప్పుడు గెలాక్సీ మాలిక్ అయినటువంటి ఆకాశ గంగ మాలిక్ అయిన ఆయన లోపల కూడా ఇదే విధంగా రికార్డింగ్ అయి ఉంది. మహాశివుడు కూడా రెండోసారి వేరే టైప్లో ఏమీ గెలాక్సీని తయారు చేయలేదు. వేరు వేరు టైప్లో గెలాక్సీలు దొరకవచ్చు, కానీ రచనా విధానం వేరే గెలాక్సీ వేరే టైప్లో ఉండొచ్చు. కానీ వేరువేరుగా తయారు చేశారా అని అంటే అది మహాశివుడి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. శివుడు కూడా తయారు చేశాడు తన లోపల ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్ అనుసారంగా, సంస్కారం అనుసారంగా. ఇక్కడ లోపల నాలెడ్జి, సంస్కారము ఉండాలి కదా, తయారు చేయకుండా ఉండాలి అనేటువంటి నాలెడ్జి ఉండాలి, సంస్కారము ఉండాలి. అలా లేదు. ఎలా తయారు చేయాలనే ఆలోచనే తప్ప చేయకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందన్నటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకి కలగల. మహాబ్రహ్మాండాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి, నేను ఎలా గెలాక్సీని తయారు చేయాలి, నేను ఎలా యూనివర్స్ని తయారు చేయాలి అనే ఆలోచన వారికి సంస్కార రూపంలో వచ్చింది. యూనివర్స్ తయారు చేసే పరమహాశివుడు కూడా వేరు వేరు టైప్లో వారికి కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా, అది లేదు. ఏ విధంగా మల్టీవర్స్ తయారు చేసినటువంటి ఆయన ఇప్పటికే ఆయనకైతే వేరే వెరైటీగా రచన చేయాలని అయితే వచ్చింది. ఆ వెరైటీగా రచన చేయాలన్న సంకల్పమే ఈ విధంగా బ్రహ్మాండం జీరో కళక అవ్వటానికి కారణభూతమైంది. 2 సార్లు విసర్జన చేశాడు, మళ్ళీ 3వ సారి రచన చేశాడు. ఈ యొక్క పొరపాటు వల్లనే వేరు వేరు టైపుల్లో పొరపాట్లు అన్నీ జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. అదే గనక 100 కళల పరం మహాశివుడు వెరైటీగా తయారు చేయాలి అనే ఆలోచనే లేకుండా ఉంటే అది పూర్తిగా పడిపోయేది కాదు. ఈ యొక్క మల్టీ యూనివర్స్ మృతిలోకం తయారయ్యేది కాదు. మరి ఆయనకి ఏం లక్ష్యం తీసుకున్నాడో, ఎందుకు అలా ఆలోచన వచ్చిందో మనకు తెలియదు. ఇవన్నీ కూడా చాలా అతి గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు. కొంచెం పిల్లలకి నేను చెప్పాలి అని వచ్చాను. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే అర్థమైపోతుంది. అందరూ కూడా వారి సంస్కారం అనుసారంగా క్రియేషన్ చేశారు. ఇది రచన యొక్క సంస్కారము. మంచి రచన చేయలేకపోయారు, స్థూలవతనం అయిపోయింది. ఇది లేకపోతే, స్థూలవతనం లేకపోతే నిరాకారి ఆకారిగానే ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండము ఉండేది. ఈ స్థూలంగా తయారు అవ్వాల్సిన అవసరమే ఉండేది కాదు. నిజంగానే కదా, స్థూల బ్రహ్మాండము, స్థూల ప్రపంచము, పంచతత్వాలు లేకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండు. అయినా తయారైపోయింది, ఏం చేస్తాం. ఇక ఆలోచించే విషయం ఏమీ కాదు.
ఎందుకు తయారైంది, ఎవరు తయారు చేశారు, ఎప్పుడు తయారు చేశారు, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాని ఆత్మలకు అర్థమైపోయినాయి. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బేహద్దు జ్ఞానం వింటున్న వాళ్ళకి. ఇప్పుడు నడిపిద్దాము. అయితే భక్తి మార్గంలో అంటారు బనీ బనాయ, ఎప్పుడో తయారైపోయింది, ఇప్పుడు తయారు చేసేది లేదు అని. అయితే మీరు ఖరాబ్ అయింది కదా, ఖరాబ్ అయింది, దాన్ని ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం బాగు చేయాలి, పరివర్తన చేయాలి. శాస్త్రాల్లో రాశారు ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి అని. కాబట్టి గెలాక్సీల్లో అయితే పూర్తిగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని అర్థమైపోయింది. వేరే బ్రహ్మాండాలు కూడా తయారైనవి. ఈ విధంగా అన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం పరివర్తన చేద్దాము, మార్చేద్దాము. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పరం లైట్లోకి మారుద్దాం, పరమతత్వంలోకి మారుద్దాం. అమరలోకంగా మార్చడానికి మనం పురుషార్థం చేసి, యోగం చేసి, పరం లైటును బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్నటువంటి పరం లైటుని మనం భూమి మీదకి దించి దీన్ని పరివర్తన చేసి ఆకారి ప్రపంచంగా, అవ్యక్త ప్రపంచంగా తయారు చేసి పవర్ఫుల్గా చేద్దాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.